सत श्री अकाल जी। पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां तुहाडे नाल कृष्ण सिंह। वड्डी खबर किसानी अंदोलन ते 11वें राउंड दे नाल जुड़ी हुई है। 11वां राउंड अज हो रहा है, पर यह राउंड दे विच की सरकार कामयाब होगी या फिर किसान कामयाब होणगे, इस से भी नज़रां टिकियां हुई हैं। किसान अंदोलन का भविख आखिरकार होवेगा कि अंदोलन होर तेज़ करन दे लई लगातार जिथे खबरां सामने आ रही ने, पर वड्डी खबर यह है कि अंदोलन को होर तेज़ किया जा रहा है। इसका जवाब कुछ ही देर में मिल सकता है, क्योंकि केंद्र और किसान विचाले 11वें गेड़ की बैठक जारी है। मीटिंग दिल्ली भवन के विज्ञान भवन के चल रही है। इस दौरान एक होर वड्डी खबर सामने है कि मीटिंग दौरान किसानों ने सरकार के खेती कानून ते 1 साल लई जो रोक लगाने वाला प्रस्ताव सी वो बीते दिन ही ठुकरा दिता सी। उन्होंने कहा कि जेकर कानून रद्द होणगे तां ही अंदोलन खत्म होवेगा। इस तो इलावा किसानों ने मीटिंग विच रुलदो सिंह मानसा की गड्डी दे शीशे तोड़न के मामले ते जो बदसलूकी का इल्जाम दिल्ली पुलिस ते लगे है वो भी मंत्रियों के सामने रखा गया है। कानून रद्द होणगे तां ही घरां नूं जावांगे, पर विज्ञान भवन दे विच जो कुछ होया तुहानूं मिंट मिंट दी असीं कवरेज दसांगे कि आखिरकार पहले अद्धे घंटे विच की होया। तुहानूं दस दईए कि जदों 40 तो वध किसान आगू नरिंदर सिंह तोमर अते होर भारत सरकार दे मंत्री नाल बैठक करन पहुंचे तां पहले 30 मिनट विच बहुत तलखियां होईयां। नरिंदर सिंह तोमर ने सीधा ते स्पष्ट डॉक्टर दर्शनपाल नूं पुछया कि डॉक्टर साहब आखिरकार सरकार का प्रस्ताव सी तां तुसीं मीडिया विच मुखातिब हो के यह जानकारी पब्लिक लई क्यों साझी कीती कि असीं सरकार का ऑफर सरकार का प्रस्ताव रद्द कर रहे हैं। नरिंदर सिंह तोमर ने वो प्रेस ब्रीफिंग भी दिखाई। नरिंदर सिंह तोमर भारत सरकार के खेतीबाड़ी मंत्री ने, उन्होंने वो प्रेस नोट भी दिखाया जो किसान मोर्चे दे IT सैल वालों अपलोड किया गया सी। उस विच दस्सिया गया कि तुसीं किवें सरकार के प्रस्ताव नूं पब्लिकली रिजैक्ट कर सकते हो, जबकि बैठक तां तुहाडी भारत सरकार नाल हो रही है। तां भारत सरकार के विज्ञान भवन विच आके तुहानूं इस प्रस्ताव बारे बोलना चाहिए सी, ना कि पब्लिकली ये बोलना चाहिए सी। पहले अद्धे घंटे विच ही बहुत तलखियां होईयां। उस तो बाद 20 मिनट जिहड़ी चर्चा हुई है, 20 तो 30 मिनट बाद एक होर ब्रेक लिया गया। एक बार मुड़ तो बैठक हो शुरू हो चुकी है, पर जो कुछ अंदर दीयां खबरां आए ने कि किसानों ने स्पष्ट कर दिता है कि सानू यह प्रस्ताव मंजूर नहीं। प्रस्ताव दिता गया सी 1.5 साल वाला, पर जो कुछ पहले अद्धे घंटे विच होया उस तो पता लग रहा है कि कुछ खास सिट्टा 11वें राउंड विचों भी नहीं निकलता दिखाई दे रहा, क्योंकि जो कुछ डॉक्टर दर्शनपाल ते नरिंदर सिंह तोमर विचाले होया, क्योंकि नरिंदर सिंह तोमर ने स्पष्ट कर दिता सी कि तुसीं किवें पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, किवें प्रेस ब्रीफिंग कर सकते हो। जब भारत की सरकार तुहाडे नाल टेबल टॉक कर रही है तो विज्ञान भवन विच आके साडे नाल चर्चा करनी चाहिए सी। जे तुसीं ऑफर नूं तुसीं प्रस्ताव नूं रिजैक्ट कर रहे हो तो भारत सरकार के विज्ञान भवन विच आके उसनूं रिजैक्ट करना चाहिए सी तुहानूं, पर तुसीं यह ठीक नहीं किया। किते ना किते मन्नीए कि इस तलखी तो बाद नरिंदर सिंह तोमर नाराज होंदे भी दिखाई दिते, पर सूत्रां दे वल तो बड़ी खबर हो रहा है कि यह मामले का हल किवें होवेगा, क्योंकि किसानों ने तो बीते दिन ही इस प्रस्ताव नूं खारिज कर दिता सी। 26 तरीक लवे आउंदी जा रही है, बैठकां ते बैठकां लगातार चल रही ने। विज्ञान भवन लैके चलांगे थोनू, जिथे साडे पत्रकार अनमोल सिंह गुलाटी ते मेरे सहयोगी वासू मनचंदा साडे नाल जुड़ चुके ने। अनमोल, की लग रहा है जो कुछ पहले अद्धे घंटे विच होया, नरिंदर सिंह तोमर डॉक्टर दर्शनपाल आमो सामने होए, जो कुछ तलखियां हुईयां, ग्राउंड की रिपोर्ट है कि है, सोर्सिस की कह रहे ने कि बैठक सिरे चढ़ूगी या फिर नहीं?
जी बिल्कुल, सब तो मेन गल यही है कि 1:10 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵਾਸੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਵਾਸੂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? 1:10 ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰੇਕ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਮੋਲ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ 4:06 ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 12:10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਸਿਰਫ 18 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ 18 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, NIA ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਅੱਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ, ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ 'ਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ B ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਲਾਨ B ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 18 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਜ਼ 18 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਚ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, 22 ਤਰੀਕ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਿਜ਼ 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਏਰੀਆ ਪੂਰਾ ਸੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਬਚੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੇਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਸਪੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਨਮੋਲ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 45 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ? ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੇਚ ਕਿੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੇਚ ਫਸਣ ਤੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ 18 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 18 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜੋ ਬੈਠਕ ਸੀ ਉਹ ਸੁਖਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ?
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ 18 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ NIA ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਨ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੇਟਸ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨया ਪਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਨया ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਨਮੋਲ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਬੈਠਕਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੰਤਰ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇ ਦੀ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਾਸੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਵਾਸੂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਜਦ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅਨਮੋਲ, ਪਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।